Hello everyone. Joakalir adha hoi thoka paper khon aji complete kori lom. Okay. So 51 question number. Which of the following are correct about a bad bank? Okay. So yare answer hobo D. Okay. So mane bad bank is a bank set up to buy bad loans and other liquid holdings of another financial institution. Okay. So jibilak bad loans hoy hebilak apunar ki kore মানে বাই কৰি লয় ওকে সো বেড বেংকৰ বিষয়ে আহিলে মানে এই যেটো স্টেটমেন্ট এটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে তাৰপিছত চাব পিক আপ দা ৰং স্টেটমেন্ট ৰিগাৰ্ডিং এন ইন্টাৰিম বাজেট ইন ইণ্ডিয়া সো ইন্টাৰিম বাজেট অফ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰে ৰং স্টেটমেন্ট কোনটো হ'ব কাৰেক্টটো হুদা নাই কিন্তু ৰংটো হুদিছে দেই ভালকে চাব কিন্তু এটো ৰং কোনটো হয় গতিকে ইয়াতে ৰং হ'ব অপচন নম্বৰ 3. The economic survey is presented one day before the presentation of the interim budget. The economic survey khon ketia present kora hoy. Etu incorrect ase yate. So correct answer to ki hobo moi paper khonot dim aru paper khonot suar agote apunaloke nije ebar try kori lobo. He karone moi direct answer to dia nai. Okay, tar pisot sabo INS Imphal was delivered to the Indian Navy on 20 October 2023. Which of the following statements about INS Imphal are not correct? So not correct to say yate. Gotike yate not correct hobo. The ship boasts 100% indigenous content. So yate 100% indigenous nohoy. Aru baki khini shuddha hoy. It is a Visakhapatnam class tilt guided missile destroyer of the Indian Navy. It was constructed by the Mazagaon Dock Shipbuilders Limited. It was commissioned into the Indian Navy in December 2023. Okay, kita shuddha statement hobo. Aru etu to 52 question oto baki khini shuddha hoy jenekwa dhorok interim budget ot ki dia hoy it provides continuity in governance during transition period between two governments. It is okay বৰ্তমান জিবিলাক দিয়া আছে ইন্টারিম বাজেট হয় যে নেক্সট যদি বেলেগ কোনবা গভর্নমেন্ট আহি যায় গটিকে কব নোৱাৰি হয়নে নহয় গটিকে এটা ট্রানজিশন হয় so the government can't propose major taxes or policy reforms in the budget he karone major tax policy bilak lobo নোৱাৰে so it is an authorization for incurring specific expenditure necessary until a new government is formed okay so ekhini shuddha aru 3 to koluwe full hoy That's sabo World War II Museum was opened in Arunachal Pradesh. Ito mot rakhibo je ito kot ase ei museum to Arunachal Pradeshot ase in 2023. Ketia open kora hoisile 2023 open kora hoisile. Which of the following statements are correct pertaining to the museum? Aru ei museum to logot related kunkhini correct statement hoy. So yate 1, 2 and 4 are correct. So one not ki ase the museum has been set up in the town of Pasighat. Kot ase Pasighatot ase. The hump refers to the dangerous aerial route over the ice-covered eastern Himalayan mountains. So, apunar hump mane ki hetur answer to dise. Je apunar dangerous aerial route jitu jot neki ice di cover hoi thake. Mane eastern Himalayan mountains bilakot. Aru 4 to shuddha hoy. The route also earned the moniker aluminium train because of the number of crashes. Aru jitu amar third number statement this is incorrect. The dangerous route was used to supply British troops battling Japanese forces. Etu full hoy ase etu apunar statement okay. Next question, which of the following list is correct carrying the names of the 5-member bench of the Supreme Court that passed the Ayodhya verdict on 9th November 2019. Etu okoman tough bule koisu moi অলপমান নহয় বহুতখিনি টাফ হয় ইমান ডিটেইলত পঢ়াটো ইমান সহজ নহয় গতিকে এটুত মই এক্সেপশনাল বুলিয়ে ধৰিম কাৰণ পেপাৰখনত এনেকুৱা কিটামান কোৱেশ্চন আহে 5-6টা মান এনেকুৱা এক্সেপশনাল কোৱেশ্চন যেটো নেকি বহুত পঢ়া ষ্টুডেন্টৰো মানে পাজল হৈ যায় ওকে গতিকে এটু হয়তো আপোনালোকে যদি ধৰক আপোনাৰ লোকৰ মনপুত হৈছে বাকিখিনি আনসাৰ কৰি এটু স্কিপ কৰিব পাৰে আৰু যদি আইডিয়া আছে অকমান তেতিয়া হলে কৰিব পাৰে সো ইয়াতে এটা আপোনালোকে মত ৰাখিব Ayodhya verdict to 9th November 2019 ত হৈছিলে
এটো ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন আৰু ইয়াতে কোন কোন আছিলে জাস্টিস ৰঞ্জন গগৈ তাৰ পিছতে জাস্টিস অশোক ভূষণ জাস্টিস সাৰাত এ ববডে জাস্টিস ডিৱাই চন্দ্ৰচূড জাস্টিস এস আব্দুল নাজিৰ next question match the following okay match the following to কৈ আছো ন বহুতখিনি পোৱা যায় match the following তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ যিখন পাভ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী আছে এইখন আছে লখিমপুৰত and this is enough so b1 to আপুনি যেতিয়া ম্যাচ কৰিব পাৰিব তেতিয়া লগে লগে আপুনি বাকিখিনি পাৰি যাব because b1 এটাই আছে দেখিছেনে ইয়াতে বা আপোনাৰ ধৰক পানীদিহিং তো শিৱসাগৰ থাকে বুলি জানে সি লগত 3 চাওক সি লগত 3 দুটা আছে গতিকে এইটো এটা জানিলে নহব ওকে তো চাওক বৰদৈ বিলমুখ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী বৰদৈ বিলমুখখন আছে আপোনাৰ ধেমাজিত ইয়াতেও দুটা অপচন আছে পানীদিহিংতো কলে দুটা আৰু গিবন ক'ত আছে গিবনটো আপোনাৰ যোৰহাটত আছে okay so এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো দুটা অপচন আছে গতিকে আমাৰ সবতকে ইজিয়েষ্ট ৱে পাভটোৱে হয় যেটো নেকি লখিমপুৰত আছে তাৰপিছত চাওক ৰিগাৰ্ডিং দা 2024 গ্ৰ্যামি এৱাৰ্ডছ so গ্ৰ্যামি এৱাৰ্ডছ তো জানে মিউজিকৰ কাৰণে দিয়া হয় so ইয়াতে কাক দিয়া হৈছিলে তবলা মেষ্টৰো জাকিৰ হুছেইন so জাকিৰ হুছেইনৰ মৃত্যু হৈছে দেই ৰিসেন্টলি মৃত্যু হৈছে তেখেতৰ এইটো মনত ৰাখিব so তেখেতে তিনিটা গ্ৰ্যামি এৱাৰ্ডছ আপোনাৰ উইনাৰ হয় তাৰ পিছতে 2 কাৰেক্ট হ'ব ফ্লুটিষ্ট মানে আপোনাৰ বাহিবাদক ৰাকেশ চৌৰাচিয়া অন 2 গ্ৰ্যামি এৱাৰ্ডছ so তেখেতে দুটা পাইছে তাৰ পিছতে 3 টো ইনকাৰেক্ট হ'ব so ইয়াতে ধৰক ইয়াতে হয়তো কোনোবা জনে কিবা বেলেগ বজাই বা এটা গ্ৰ্যামি এৱাৰ্ড পোৱা নাই কোনোবা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা ইনকাৰেক্ট হৈ আছে এইটো ওলাব লাগিব এটো মই ইমান ডিটেইলিংত চোৱা নাই তাৰ পিছতে 4 নম্বৰটো ঠিকে আছে 4 নম্বৰটোত কি দিয়া আছে যে সেই ফিউজন গ্ৰুপটোৰ নাম আছিল শক্তি আৰু সেই গ্ৰুপটোৱে পাইছে আসলতে গ্ৰ্যামি এৱাৰ্ড 2024 আৰু সেই গ্ৰুপটোৰ নাম হৈছে দ্য মোমেন্ট okay the moment sorry this moment next question is also about match the following so ইয়াতে চাওক ঠেকিয়া খোৱা বৰনামঘৰ ক'ত আছে যোৰহাটত আছে and চাওক আপোনাৰ ইয়াতে আসলতে match the following নহয় ইয়াতে কোনটো শুদ্ধ পেয়াৰ আছে হেতু খুদিছে so মহামায়া টেম্পল টু ধুবৰীত আছে এইটো কাৰেক্ট আছে তো চাওক 1 2 আপোনাৰ তিনিটাত আছে a b d ত আছে সিট নাই গতিকে সিটো ডাইৰেক্ট আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰো তাৰ পিছতে d টো ভুল হৈ আছে কাৰণ ঢেকিয়া খোৱা বৰনামঘৰ গোলাঘাটত নাই গতিকে 2 টো ইনকাৰেক্ট বুলি কম পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চাওক a গুছি গল d গুছি গল 1 ৰ কাৰণে আৰু c টো গুছি গল 2 ৰ কাৰণে গতিকে অলৰেডি আমি গম পাই গলো যে b টো আনসাৰ হ'ব গতিকে ঢেকিয়া খোৱা আছে আমাৰ যোৰহাটত মালিনী থান আছে ধেমাজিত এটো কাৰেক্ট আছে আৰু দেওপানী আছে আপোনালোকৰ গোলাঘাটত ওকে সো এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব গোলাঘাট নহয় সৰি দেওপানীটো আপোনালোকৰ কাৰ্বি আংলঙত আছে এটোত মানে পেয়াৰটো দিয়াই নাই কাৰ্বি আংলঙত আছে তাৰ পিছত match the following হেমপ্ৰভা চুটিয়া সো তেখেতে আপোনাৰ হেয়া পাইছিলে হেমপ্ৰভা চুটিয়াই পাইছিলে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পাইছিলে 2023 ৰে কথা এইটো কাৰণ এখন এইটো পৰীক্ষা 2024 ত হৈছে আৰু আপোনাৰ তাৰে আগৰ বছৰৰ কোৱেশ্চন বেছিকৈ থাকে এতিয়া আপোনালোকৰ 2025 ৰ পৰীক্ষাটো 2024 ৰ একদম এক বছৰ একদম ভালকে চাব 25 কিনিটো চাবয়ে কাৰণ এবাৰ পৰীক্ষা আপোনালোকৰ জুনত হৈ আছে হেবাৰটো মাৰ্চত হৈছিল হেকাৰণে ইমান বেছি কোৱেশ্চন নাছিলে এবাৰ যেটো জুনত হ'ব গৈ আছে এবাৰ কিন্তু 2025 ৰ ইনক্লুড হ'ব 24 ৰ ইনক্লুড হ'ব গতিকে একেবাৰে in about 1.5 বছৰৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ভালকে চাব লাগিব তো সব হেমপ্ৰভা চুটিয়া কিহৰ লগত ৰিলেটেড উইভিং স্কিলৰ লগত ৰিলেটেড তাৰ পিছতে আপোনাৰ b2 b লগত 2 কাৰেক্ট মানে ইয়াতে a1 b2 c3 d4 ইয়াতে match the following কৰিব লগাই নাই মানে হৈয়ে আছে match so জিন্তিমণি নকুল কলিতা তেখেতে হৈছে first female participant from Assam in T20 Asia Cup hosted in Hong Kong so cricketer লগত ৰিলেটেড এটো চাব লাগিল কোনজন মানে কোনটো স্পৰ্টছৰ লগত ৰিলেটেড that is also important Uma Chetri is also related with cricket okay তাৰ পিছতে Uma Chetri recently এটা award পাইছে কি award পাইছে মোক কবচোন recently পাইছে আমাৰ অসমৰ award এটা
তাৰপিছতে প্ৰতিমা নন্দী নাৰ্জাৰী সো তেখেতে আপোনাৰ সাহিত্য একাডেমি বাল পুৰস্কাৰ পাইছে আৰু তেখেতে এখন আপোনাৰ বুকস এখন লিখিছিলে মানে ট্ৰান্সলেট কৰিছে আই থিংক অকমান পাহৰিলো মই সো তেখেতে এটো ৰিলেটেড মানে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড বাল পুৰস্কাৰ এৱাৰ্ড পাইছে তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ 60 নম্বৰ কোৱেশ্চন India breaks the 100 medal mark for the first time in the Asian Games at Hangzhou in China in 2023. Select the correct pair of gold and silver medals. So gold kiman paise, silver kiman paise. Gold paisile 28, silver paisile 38. Mane 10 ta besi silver. The operation to evacuate the Indian citizens from Israel during the 2023 Israel-Hamas war. So amar kisumane eneke naam diye jetia mane evacuate kore citizens bilakok eta naam diye. So operation Azai বুলি কৈছিলে এটো যেতিয়া ইজৰাইল হামাসৰ ওয়াৰ হৈ থাকতে ইজৰাইলৰ পৰা আমাৰ ইন্ডিয়ান সিটিজেন সকলক ঘূৰাই অনা হৈছিলে আৰু ৰিসেন্টলি মিয়ানমাৰৰ যেতিয়া আৰ্থকুৱেক হৈছিলে তেতিয়া যেটো আপোনাৰ এনেকুৱা উদ্ধাৰ অভিযান আছিল হেতুৰ নামটো কি আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব তাৰ পিছতে ম্যাচ দা ফলোইং সো ইয়াতেও ওয়ান ইনফৰমেশন ইজ ইনাফ পথৰু ঘাটৰ ৰং এটো হৈছিলে দৰঙত B1 তো সাউ B1 থকা এটা আছে যেটো কি অপশন নাম্বাৰ B A2 হবো খুগুহা দল এইটো হবো আপোনাৰ ধেমাজি তাৰ পিছত আছে আমাৰ C24 সংখ্যা দেৱী আৰ্কিঅলজিক্যাল সাইট এইটো আছে হোজাইট তাৰ পিছতে বাদুলি কুৰুং এইটো আছে নগাঁও ঠাইকেইটা মনত ৰাখিব খুগুহা দল আছে ধেমাজি পথৰু ঘাট আছে দৰঙত সংখ্যা দেৱী আৰ্কিঅলজিক্যাল সাইট আছে হোজাই আৰু বাদুলি কুৰুং আছে নগাঁৱত Next question, read the following statements regarding blockchain. So blockchain to jane apnaloke cryptocurrency pohise na apnaloke so he blockchain to inekwa. To sab yate ki hudise correct statement keta hudise. So blockchain is a method of recording information that makes it impossible or difficult for a system to be changed, hacked or manipulated. So etu correct hobo karon ta iman sahaje hack koribo nwari manipulation koribo nwari and this method can ensure secure transactions lower compliance expense and accurate data transfer processing so blockchain system ot mane apunar যেটো টেকনলজিক্যাল লেভেল হেতু বহুত ওপৰত হয় গটিকে টেকনলজিক্যাল মেথডত যদি কিবা ভুল থকা বুলি কয় তেতিয়া হলে হেতু ম্যাক্সিমাম ভুলে হ'ব হেই হেৰিটো এৰৰ থকা বুলি কলে কাৰণ ব্লকচেইন মেথডটো এতিয়া লৈকে মানে বহুত বেছি হাইলি মানে টেক মানে পুনৰ ডেভেলপড হয় This method is used only in financial service industry. Mo koisu no je only ba error kiba enekwa thoka hale etu full hobo. Gotike 3 to full hobo. Fuji Nakamori is the name used by the presumed pseudonymous person or persons who developed Bitcoin. So Bitcoin develop kora manujonor naam apnaloke janibo lagibo. Tapsote 64 number question, who among the following was awarded the Syukofa Award 2023? So amar okol 2023 boli nohoy latest manu heijone karon moi search korisu tekhete last aru etialoke poa nai so he was Dhirendranath Bezborua. Then 65 question, who among the following are Arjuna Award winners from Assam? So Arjuna Award etialoke kune paise so Bhogeshwar Borua tekhetu prothom hoy Assomor pra তাৰ পিছত পাইছে মোনালিসা বৰুৱা মেহতা কিহৰ লগত ৰিলেটেড মনত ৰাখিব টেবল টেনিছৰ লগত ৰিলেটেড মোনালিসা বৰুৱা মেহতা সো ভোগেশ্বৰ বৰুৱাটো এথলেট জানে সকলোৱে অম্লান বৰগোহাই পোৱা নাই বাৰু তেখেতে হেয়া পোৱা নাই অৰ্জুন এৱাৰ্ড পোৱা নাই তেখেতে তথাপিতো মই কাখত লিখি দিছো তেখেত কিহৰ লগত জড়িত এথলেটে হয় তেও জয়ন্ত তালুকদাৰ তেখেতে আৰ্চাৰী লগত ৰিলেটেড তেখেতে পাইছে অৰ্জুন এৱাৰ্ড পাইছে তেখেতে তাৰ মানে আনসাৰ হ'ব 1 2 and 4 Next question, the Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhijan was announced in January 2024. So 2024 ot etu announce korise aru eibaror budget khonoto etu bikhe ullekh ase karon etu karu expansion kori thakibo jiman pare aru yar logot related eligibility criteria kunkhini শুদ্ধ হয় হেতু হুদিছে তো সাওক ইয়াতে প্ৰথম তো দিছে all women self help groups of Assam are eligible for the scheme all women self help groups no hobo all dia bilak only dia bilak ei bilak praye phule thake so 1 2 yate incorrect hoi gole a b gusi gol amar gotike 2 and 3 major itia sabole gile if the applicants have girl children they must be enrolled in school yes ekita kintu condition disile himonto biswa sharma
The trees the applicants planted under the Amrit Riksha Andolan should be surviving. Ito disile. And general and OBC categories applicants can't have more than 3 children. Aro ito disile. Gotike tiniota apunar condition disile. So D would be the correct answer. Next 67 question. If an individual is awarded with a gold medal called Lasit Borphukon medal as the best army cadet, where has he or she passed out from? So এখন ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা passed out মানে সেই ইনষ্টিটিউচনৰ খণ্ডত থাকিলেহে সেই গোল্ড মেডেলটো পোৱা যায় গতিকে সেইখনৰ নাম হৈছে নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি মনত ৰাখিব তাৰপিছতে আহিলে arrange the following speakers of the Assam Legislative Assembly in the chronological order so যোৱাকালি এটা কোৱেশ্চনত স্পিকাৰৰ বিষয়ে পাইছিলো so সেই স্পিকাৰ খিনিক মই একফালৰ পৰা দিছো মানে আপোনাৰ চাওক যেতিয়া প্ৰভিন্স হৈছিল অসমখন তেতিয়া প্ৰথম আছিল বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস সেকেন্ড আছিল দেবেশ্বৰ শৰ্মা আৰু থাৰ্ড আছিল লক্ষেশ্বৰ বৰুৱা আৰু যেতিয়া ষ্টেট হৈ গল তেতিয়া প্ৰথম আছিল কুলধৰ চলিহা নেক্সট আহিলে দেৱকান্ত বৰুৱা আৰু তাৰ পিছত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী ওকে সো এট লিষ্ট তিনিটাকে মনত ৰাখিব আৰু বৰ্তমান হৈছে আমাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী তাৰ আগত আছিল হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ঠিক আছে তো চাওক province হৈ থাকোতে বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস আৰু আপোনালোকক যদি এজ এ হোল প্ৰথম বুলি হুদে বাবু বসন্ত কুমাৰ দাসে হ'ব আৰু যদি আসাম ষ্টেট বুলি দিয়ে তেতিয়া এইটো কুলধৰ চলিহা হ'ব তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ক্ৰনোলজিটো যেহেতু খুদিছে ইয়াতে 3241 হ'ব 3 মানে আপোনাৰ দেবেশ্বৰ শৰ্মা তো তেখেত আগত আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ আছে 2 কুলধৰ চলিহা তাৰ পিছত কুলধৰ আছে তাৰ পিছত আহিছে আপোনাৰ 4 মহেন্দ্ৰ মোহন তাৰ পিছত আছে আৰু ওৱানত আছে পুলকেশ বৰুৱা একেবাৰে তলত আছে একেবাৰে মানে এই কিটাৰ ভিতৰত আৰু সো এইখন মই কাখত দি দিছো আপোনালোকক কোৱেশ্চন পেপাৰখন দিলেতো পায়ে যাব so arrange in descending order the population in Assam by languages as per the census of India 2011 যে descending order যে বেছিৰ পৰা কমলৈকে যে কিমান খিনি কোনটো বেছিকে কয় হেতু ইয়াতে মই দিয়া নহল এটো বাৰু মই কৰি দিম পেপাৰত তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ হেয়া which of the following are not the work of Madhavdev okay কোনখন মাধৱদেৱৰ মানে কিতাপ নহয় বলি চলন আপোনাৰ okay which of the following are not the works of Madhavdev okay not হুদিছে so not হুদিলে আপোনাৰ কোনখন তেখেতে নিলিখা হ'ব গতিকে বলি চলনখন তেখেতে লিখা নাই বাকি খন লিখিছে গতিকে আমাৰ আনসাৰ হ'ব 4 মানে সি হ'ব নামকুখা ভক্তি ৰত্নাৱলী ভূমি লেটুৱা এইখন মাধৱদেৱে লিখা আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ভক্তি প্ৰদীপ সেইখন কিন্তু শংকৰদেৱে লিখা নেক্সট আহো আমি 71 সো ইয়াতে জাগাৰ নাম দিছে তিতাবৰ ক'ত আছে জুৰহাটত আছে দৌলাখাল আছে নলবাৰীত সৰ্থেবাৰী আছে বৰপেটাত আৰু নাজিৰা আছে শিৱসাগৰত তাৰ পিছত which of the following names of the agroclimatic zones of Assam are not correct so agroclimatic zone আছে আমাৰ 6টা আৰু সেই 6টা হল নৰ্থ বেংক plains zone upper brahmaputra valley zone central brahmaputra valley zone lower brahmaputra valley zone borak valley zone and hills zone গতিকে এই 6টা আৰু ইয়াৰে কোনটো নিমিলে 2 আৰু 3 নিমিলে কাৰণ আমি ইয়াতে নৰ্থ সেন্ট্ৰেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি নাই পোৱা পাইছো নেকি নৰ্থ বেংক হে পাইছো নৰ্থ সেন্ট্ৰেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ পোৱা নাই কিন্তু সেন্ট্ৰেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি জোন পাইছো গতিকে এটো নহব তাৰ পিছতে বৰাইল জোনটো নহব কাৰণ আমি ইয়াতে কি পাইছো বৰাক ভেলি জোন হে পাইছো গতিকে এইকিটা চাব তাৰ পিছত 73 নম্বৰ কোৱেশ্চন which of the following statements are correct about the women's reservation bill 2023 so ইয়াতে women reservation billৰ ক্ষেত্ৰত কোনকেইটা শুদ্ধ হ'ব the women's reservation bill 2023 proposes 33% reservation for women in the Lok Sabha and the assemblies of the states and national capital territory of Delhi so itu মনত ৰাখিব Lok Sabha state assembly আৰু national capital territory কথা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু ইয়াতে পঞ্চায়তৰ কথা অহা নাই তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ similar reservation will also be provided within the seats reserved for SC and ST হেতু আহিছে আৰু আপোনাৰ বাকি দুটাৰ কথা আমাৰ ইয়াতে মেনশন নাই ওকে তাৰ পিছত আপোনাৰ match the following beti bachao beti padhao etu related hobo removing or preventing gender bias selective abortions for the girl child
তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ পোষণ অভিযানটো কাৰ লগত ৰিলেটেড জানেই সকলোৱে নিউট্ৰিচনেল লেভেলৰ লগত যেটো নেকি মিড ডে মিল স্কিমৰ হলনি এতিয়া পোষণ অভিযান বুলি কয় আৰু এই দুটা মিলোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বাকিখিনি মিলিয়ে যাব A to 4 হল আৰু D to 1 হল so A4 আৰু D1 থকা এটাই আছে B3 আৰু C2 হ'ব B3 মানে Balika Samriddhi Yojana to provide fiscal support to young girls and their mothers who belong to BPL category or CBSE Uran scheme ki hologot related it offers free course materials or online resources such as video study materials class materials for girls students in 11 and 12 standards next question আপোনালোকৰ কি হ'ব এটো match the following তো চাওক জাৰাৱা তো জানে আপোনালোকে আপোনাৰ একিটা ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ হয় আসলতে কোনটো ষ্টেট বা আপোনাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰিত পৰিব জাৰাৱাটো পৰিব আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আৰু ৰিয়াংটো পৰিব ত্ৰিপুৰাত গটিকে বি যদি 1 হয় আৰু ডি যদি 2 হয় B1 D2 থকা এটাই আছে গটিকে ভাবিব নালাগে A to 3 হ'ব C to 4 হ'ব মৰমটো আছে আপোনালোকৰ মণিপুৰত আৰু বিৰহৰটো আছে আপোনালোকৰ হেয়াত আছে উৰিষ্যাত আছে ঠিক আছে next 76 which of the following statements are correct about the scheduled caste in Assam as per the 2011 census so scheduled casteৰ ক্ষেত্ৰত কোনখিনি শুদ্ধ হ'ব so 1 2 3 শুদ্ধ হ'ব scheduled caste population constitute about 7.15% of the total population of Assam SC to জানি লব কিমান হ'ব কবচোন মোক SC টোৰ কিমান হ'ব SC 7.15% আছে আমাৰ অসমত আৰু SC টো কিমান হয় জনাব so 16 subcastes are recognized as SCs in Assam so 16 টা subcaste আছে SC subcaste আছে যেনেকৈ বাসফৰ ফুইমালি বনিয়া ধুপি ধলি হীৰা কৈবৰ্ত এইবিলাক SC আপোনাৰ subcaste হয় তাৰ পিছতে 3 টো শুদ্ধ নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট has the highest percentage of SC population নগাঁওৰ পিছত থাকিব কাছাৰ আৰু তাৰ পিছত থাকিব কামৰূপ আৰু শেষৰটো ভুল হৈ আছে কাৰণ literacy rate of SC in Assam is 66.76% বুলি দিয়া আছে কিন্তু আপোনাৰ নহয় in Assam the literacy rate among SC was 66.8% in 2011 with male 75.7% and female 57.1% so ইমান খিনি জানিব লাগিব ডিটেইলত গটিকে ডেমোগ্ৰাফিটো খুব ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব ইন্ডিয়াৰো অসমৰো ডেমোগ্ৰাফিটো একদম ষ্ট্ৰং কৰিব তাৰ পিছত চাওক এটো সহজ হয় বাৰ্থ ৰেটটো কি হয় লগত ৰিলেটেড হ'ব পাৰে বাৰ্থ ৰেট so birth rate to about number of live births per 1000 inhabitants in a year so A to 2 hobo tar pisote B to 3 hobo crude birth rate so punar ki hobo determined not only by the fertility of a given population but also by its age structure je yate age structure to mane apunar consider koribo loga hoy tar pisote cohort fertility mane ki number of live births per woman who were born in a particular year per woman hobo itu aru birth deficit mane ki hobo itu 4 hobo when the number of live births is lower dekile kom pai na deficit mane kom jetia death ke birth ৰ হেৰিটো কমি যায় rate to next question match the following প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকা তেখেতে পাইছিলে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড so it 2023 কথা হয় সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড পাইছিলে প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকা তাৰ পিছতে B to 3 হ'ব অৰূপ কুমাৰ দত্ত আৰু A1 এ আছে নেকি আচ্ছা ও নহয় A1 দুটা আছে ওকে সো B to 3 হ'ব অৰূপ কুমাৰ দত্ত শ্ৰী মাধৱদেৱ এৱাৰ্ড পাইছিলে তেখেতে ডক্টৰ জয়ন্তী সুটিয়া তেখেতে পাইছিলে সতি সাধনী এৱাৰ্ড সো সতি সাধনী এৱাৰ্ডটো আমি জানিছিলো আৰু টিওথি জামিৰে পাইছিলে আপোনাৰ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম এৱাৰ্ড সো এইবাৰো হেনেকে আপোনাৰ আহিব আৰু এইবাৰো এনেকে এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে নহয় বহুতখিনি হেখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিখিনি এৱাৰ্ড এতিয়ালৈকে আহিছে কাৰণ এনেকে মেথছ দা ফলোইংত দি দিবটো that's how Ramsandi temple to it is situated on the bank of which of the following rivers of Assam so it was a Mahur river oporot also known as the Maibong stone house so Ramsandi temple of Maibong stone house buliu koa hoy it is an ancient monolithic temple with two roofs located in Maibong Dima Hasao district so ase Dima Hasao district তাৰ পিছতে সৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ বিষয়ে দিছে কোৱেশ্চন এটা ইয়াতে ইনকাৰেক্ট স্টেটমেন্ট হদিছে সো ইনকাৰেক্ট হ'ব আপোনালোকৰ 2 and 3 because the prison where Mahatma Gandhi and Sardar were cellmates was
Naini prison. Itu bhul hoy. He was awarded the Bharat Ratna in 1989. Itu bhul hoy. Baki duta shuddho hobo. So he got the moniker Sardar due to his organizational skills during Bardoli Satyagraha. Tirota মানুহসকলে তেখেতক Sardar বুলি মাতিব start কৰিছিলে যেতিয়া তেওঁ lead লৈছিলে Bardoli Satyagrahar. তাৰপিছতে he was the first deputy prime minister of Assam. Oh sorry, India. Okay. তাৰপিছতে match the following. Susengfa এই কিটা নামত ৰাখিব Ahom names and Hindu name খুব important হয় Susengfa কাক কয় Susengfa Pratap Singh okay so Suramfa কাক কয় Rajeshwar Singh okay so Sutamla কাক কয় Sutamla কয় Jayodhya Singh আৰু Supungmung কাক কয় Chakradhya Singh মনত ৰাখিব Susengfa হল Pratap Singh Suramfa হল Rajeshwar Singh এনেকে মনত ৰাখিব Suramfat R আছে ন গতিকে Rajeshwar Singh হৈ গল তাৰপিছতে আপোনাৰ Sutamla কি কলো Jayodhya Singh Sutamla Supungmung কাক কয় Chakradhya Singh ওকে এনেকে দুবাৰ তিনিবাৰ যেবাৰ পঢ়িব লাগে পঢ়িব মুঠতে মনত থাকিব লাগিব কিছুমান বস্তু মুখস্থ কৰিব লাগিব উপায় নাই বা কিছুমানে যদি মানে আপোনালোকৰ যদি কিবা আইডিয়া লগাব পাৰে লগাব যেনেকে মই কলো Suramfat R আছে Rajeshwar Singh হৈ গল ইয়াতো এনেকে ওলাব পাৰে আৰু ওলাই যায় কিবা ভাবিলে ওলাই যায় ওকে গতিকে হেনেকে ওলাব ট্রাই কৰিব আপোনালোকে তাৰপিছত আহিলে আমাৰ question number 82 Gaurinath Singh entered into an agreement with the East India Company on which of the following terms তো চাওক ইয়াতে all imports into Assam were to be subjected to a duty of 10% যিমান বস্তু অসমত আহিছিলে সিমান বস্তুৰ ওপৰত 10% ডিউটি লগাইছিলে the duty on export was to be 10% আৰু এক্সপোৰ্টতো 10% ডিউটি লাগিছিলে rice and grains were to be exempted from any duty rice আৰু grain যেহেতু basic needs আছিলে তাতে কিন্তু ডিউটি লগোৱা নাছিলে two custom houses were to be established at Kandahar and Hadira এইটো শুদ্ধ নহব গতিকে বাকি কিটা শুদ্ধ হ'ব তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আৰু 4 নম্বৰৰ যেটো আমাৰ কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট হেতু মই দিব ট্রাই কৰিম তাৰ পাছতে 83 কোৱেশ্চন ইয়াতে মেটচ দা ফলোইং গুণাভিৰাম বৰুৱা ৰামনৱমী লগত ৰিলেটেড হৰকান্ত শৰ্মা বৰুৱা আপোনাৰ হৰকান্ত শৰ্মা বৰুৱা সাদৰ আমিনাৰ আত্মজীৱনীৰ লগত ৰিলেটেড আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকান অসমীয়া লৰাৰ মিত্ৰ আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ইজ ৰিলেটেড উইথ অসমীয়া ব্যাকৰণ ওকে সো অসমীয়া ব্যাকৰণৰ লগত ৰিলেটেড হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা গুণাভিৰাম বৰুৱা ৰামনৱমীৰ লগত হৰকান্ত শৰ্মা বৰুৱা এটো অকমান আনকমন কি এটো সাদৰ আমিনাৰ আত্মজীৱনী হৰকান্ত শৰ্মা বৰুৱা আৰু আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন ইজ ৰিলেটেড উইথ আসাম অসমীয়া লৰাৰ মিত্ৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ মেটচ ফলোইং আকৌ ইন্ডিয়ান লীগ ওকে এটা চাওক Assam Associationৰ লগত মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা ৰিলেটেড ওকে সো C is 4 আৰু C is 4 থকা এটা আছে B ওকে সো সলভ হৈ গল আমাৰ A to 3 হ'ব তেতিয়া হলে ইন্ডিয়ান লীগৰ লগত কোন ৰিলেটেড শিশিৰ কুমাৰ ঘোষ তাৰ পিছত ইন্ডিয়ান এছ'চিয়েচনৰ লগত কোন ৰিলেটেড আনন্দ মোহন বস C to 4 to কলুৱে জোৰহাট সাৰ্বজনিক সভাৰ লগত ৰিলেটেড কোন হ'ব এতিয়া জগন্নাথ বৰুৱা জোৰহাট জগন্নাথ জে ওকে সো ইন্ডিয়ান এছ'চিয়েচন টু কি আছিল আনন্দ মোহন বস তাৰ পিছতে ইন্ডিয়ান লীগৰ লগত ৰিলেটেড শিশিৰ কুমাৰ ঘোষ That's it. The global drought snapshot released in December 2023 at the beginning of the 28th conference, মানে COP28. Okay, so it Dubai হৈছিলে. So ইয়াতে কিছুমান statement দিছে Dubai যেটো COP হৈছিলে হেতুৰ লগত related. So ইয়াৰে আপোনাৰ 1 and 3 শুদ্ধ হ'ব বাকি দুটা ভুল হ'ব. So কি দিছে 1ত the report reveals that a staggering 1.84 billion people experience the effects of drought. Among them 4.7% faced severe or extreme drought conditions. তো এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব যে এটো কারেন্ট এফেয়ার্স রিলেটেড ন গটিকে ইমান খৰচি মাৰি পঢ়িব লাগিব চাওক কিমান ভিতৰৰ পৰা খুদিছে 4.7% সাউথ আফ্ৰিকাই কি ফেস কৰিছে হাইয়েস্ট নাম্বাৰ অফ ডিক্লাৰেশনস ফেস কৰিছে সাউথ আফ্ৰিকাখন নাছিল কিন্তু এটো ভুল আছে গটিকে বেলেগ এখন আছিল
গতিকে কিমান ভিতৰলৈকে পঢ়িব লাগিব সেইকাৰণে কৈছো যে বস্তুবিলাক ভালকে পঢ়িব drought severity prompted emergency declaration in 23 countries okay so এই দুটা আপোনাৰ শুদ্ধ হ'ব গতিকে ইয়াতে কৈ বেছি লাভ নাই কাৰণ আমাৰ ৰিসেন্ট যিখন আৰু কোপ হৈ গল সেইখনৰ বিষয়ে ভালকে পঢ়িব তাৰ পিছতে which of the following sessions of Assam Sahitya Sabha was or were presided by Sitanath Brahma Chaudhuri so Sitanath Brahma Chaudhuri repeatedly আপোনাৰ দুখন আপোনাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰেসিডেন্ট হৈছিলে মানে প্ৰেজাইড কৰিছিলে তিনিচুকীয়া আৰু ডিফুৰ গতিকে এই দুটা মঠকিও তিনিচুকীয়া আৰু ডিফুৰ তেখেতে কৰিছিলে সীতানাথ ব্ৰহ্ম আৰু লগতে মই হেনেকুৱা ৰিপিট হোৱা কাৰণ সকলোৰে নাম মনত ৰখা সহজ নহয় হেনেকে ৰিপিট হোৱা মানুহ সকলৰ নাম ইয়াতে মই উল্লেখ কৰি দিছো যেনেকা পৰমানন্দ ৰাজবংশী ৰহা আৰু বৰডুমসাত কৰিছিলে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাই কৰিছিলে কলিয়াবৰত তিনিবাৰ 3 টাইমছ এটো আহিব পাৰে কিন্তু ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাই কত কৰিছিলে কলিয়াবৰত তিনিবাৰ কৰিছিলে একেৰাহে ৰংবং তেৰাঙে কৰিছিলে ধেমাজি আৰু দেৰগাঁৱত কনকসেন ডেকাই কৰিছিলে সিপাজাৰ বেলচৰ আৰু চাপৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই কৰিছিলে হুজাই আৰু লখিমপুৰত হোমেন বৰগোহাঁই কৰিছিলে ডিব্ৰুগড় কলগাছিয়া চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াই কৰিছিলে হাজো আৰু যোৰহাটত মহেন্দ্ৰ বৰাই কৰিছিলে পাঠশালাত 1987 এটো মই কিয় দিছো এটো এবাৰে আছে তথাপিতো কিয় দিছো কাৰণ আমাৰ ৰিসেন্টলি যিখন পাঠশালাত অধিবেশন হৈ গৈছে সেইখন মানে সৰি ৰিসেন্ট হোৱাখন পাঠশালাত হৈছে আৰু পাঠশালাত আৰু এবাৰ হৈছিলে 1987ত হেবাৰ মহেন্দ্ৰ বৰা আছিল এটো আহিব পাৰে সো ত্ৰৈলোক্যনাথ গোস্বামী পলাশবাৰী গোৱালপাৰা নীলমণি ডিব্ৰুগড় নীলমণি ফুকন আচলতে ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ আৰু নলিনীবালা দেৱী এটো কিয় দিছো মই ফিমেল হয় তেখেতে প্ৰথম ফিমেল সভাপতি হৈছিলে আৰু তেখেতে কোট সভাপতিত্ব কৰিছিলে যোৰহাটত Next question. Consider the following statements regarding Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So, ইয়াৰ লগত related শুদ্ধ answer to হ'ব ornamental fish cultivation is kept out of focus under PMMSY. তাৰ পিছত আহিব আমাৰ আৰু ইখনৰ বিষয়ে ভালকে পঢ়ি লব আৰু বাকিখিনি স্টেটমেন্টটো পঢ়ি চাব মই কৈ থকা নাই আৰু আপোনালোকে পঢ়ি চাব পেপাৰখন যেটো মই গ্ৰুপত দি দিম তাৰ পিছত জল জীৱন মিছন ইয়াৰে লগত আপোনালোকৰ গটেকিটাই শুদ্ধ হয় So, Jal Jeevan Mission ki hai? This program includes research and reuse through grey water management. So, water management or logot related hoy, water conservation or logot related hoy, rainwater harvesting or logot related hoy. And it is a demand driven scheme with strong emphasis on Jan Bhagidari community. Okay, so Jan Bhagidari community hoy, so community engagement hoy yate asolte. তাৰপাছতে United Nations Office for Project Services is collaborating with the Denmark government আৰু Jal Jeevan Mission to Denmark government related হৈ আছে an average of 29 million people will be employed annually আৰু এই mission to 29 million মানুহ annually employment হৈ থাকিব তাৰপাছত MV গংগা বিলাসৰ বিষয়ে এটা question দিছে so ইয়াৰে কি সুধিছে incorrect সুধিছে I think হয় incorrect সুধিছে so ইয়াৰে 4 to incorrect হ'ব তো এইটো আপোনালোকৰ কাৰেক্ট স্টেটমেন্টটো কি হ'ব এইটো আপোনালোকক মই জনাই দিম সো আপোনাৰ কাৰেক্ট এটা কি হৈছে যে MV Ganga Vilas is the world's longest river cruise covering over 51 days across two countries যে 51 দিনত দুখন কান্ট্ৰি মানে ক্ৰস কৰিব পাঁচখন ষ্টেট আৰু 27 খন ৰিভাৰ সিস্টেম ক্ৰস কৰিব তাৰপিছতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ফ্ল্যাগড অফ দ্য ক্ৰুইজ ফ্ৰম বাৰাণসীৰ পৰা সেই ক্ৰুইজটো ফ্ল্যাগ অফ কৰিছিলে 13 জানুৱাৰী 2023 and the international cruise is being offered by Antara Luxury River Cruises এটো মনত ৰাখিব আৰু এইটো মই শুদ্ধ কৰি দিম তাৰপিছত চাব which of the following Ankiya Naths were not composed by Shankardev so Arjun Bhanjanখন মাধৱদেৱে কৰিছিলে গতিকে বাকি কিখন শংকৰদেৱৰ কলিয় দমন Patni Prokhat Keligopal Gikhan Shonkordev. India celebrated her 75th Republic Day on 26 January 2024. Which of the following statements are correct? Not correct. Not correct about three. There are 3 states which presented tableaus from Northeast India were Meghalaya, Manipur and Nagaland. It too incorrect hoise. So, এইবাৰ tableaus khini চাই লব আৰু ইয়াৰে বাকিখিনি শুদ্ধ আছে এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট নহব এইটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে কাৰণ এইবাৰৰ কাৰণে পুৰা 2025 টো important হৈ যাব okay so all the Assam Boivhav Assam Saurav and Assam Gaurav to sauk yate ki hudise je kunkhini benefits include nohoy
এটা বেনিফিটস খিনি জানিলেহে গম পাব কোনখিনি ইনক্লুড নহয় গতিকে এইটো ইনক্লুড নহয় যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে 5 lakh rupees কে provide কৰিব এটো incorrect হয় বাকিখিনি শুদ্ধ they will get free medical treatment in government hospitals and stay in paying cabins wherever available so medical থাকিব পাৰিব treatment free পাব okay so they will be provided free accommodation in state government circuit houses guest houses in Assam Bhavan so এইবিলাকত free accommodate কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে they will be regular invitees for all the official functions as distinguished guests আৰু যিকোনো আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰাম থাকিলে তেওঁলোকক মানে নিমন্ত্ৰণ কৰিব তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ 93 কোৱেশ্চন ইয়াতেও আপোনাৰ কি সুধিছে correct এবাৰ correct সুধিছে so correct সুধিলে ইয়াতে 1 3 and 4 are correct so nisar is a low earth orbit observatory being jointly developed by ISRO and NASA এটো ফুল হ'ব okay so ISRO আৰু NASA হে মানে European Space Agency no hobo the objective of NISAR is to co-develop and launch a dual frequency synthetic aperture radar on an earth observation satellite NISAR is planned to be launched in 2024 okay kita শুদ্ধ হ'ব so 94 question yate 1 2 3 4 gotite শুদ্ধ and this is about Aditya L1 and India solar mission Aditya L1 has been placed in halo orbit around sun earth Lagrange point 1 Lagrange points are positions of equilibrium for a small object under a gravitational pull of two massive orbiting bodies correct আৰু ইয়াতে পাঁচটা মানে Lagrange points থাকে for the sun earth system পাঁচটা থাকে and there are 5 Lagrange points for the earth moon systems also sun earth system motu পাঁচটা থাকে আৰু earth moon to পাঁচটা point থাকে in the interim union budget 2024 the finance minister মানে চাৰিটা স্পেসিফিক গ্ৰুপৰ বিষয়ে মানে উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰে কোনটো নহয় কোনটো নাই গ্ৰুপত এইবাৰো ইঞ্জিনছ দিছে নহয় হে ইঞ্জিনছ কেটা চাই লব সো ইয়াৰে আনসাৰটো আছিল এন্টাৰপ্ৰেনিউৰ পুৱাৰ উইমেন ইউথ হিকিটা কিন্তু আছিল সো মই এই চাৰিটা ইঞ্জিন দিবলৈ আপোনালোকক ট্ৰাই কৰিম কি কি আছিল ওকে তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ 96 number question consider the following statements so ইয়াৰে 2 and 4 পুনৰ কাৰেক্ট হ'ব ইয়া ইনকাৰেক্ট দিছে নেকি কাৰেক্ট হ'ব ওকে 2 আৰু 4 কাৰেক্ট হ'ব এটো চাই লব এটো কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড হ'ব আপোনালোকে নিজে পঢ়ি লব তাৰ পিছত চাব what are the factors that has or have prompted the colonial rulers to initiate jute cultivation in Brahmaputra valley কোনকেটা কাৰণ হয় Brahmaputra valley এই আপোনাৰ jute cultivation to initiate কৰাৰ saturation of land suitable for jute in Bengal so Bengalor মানে land to suitable হয় high demand of jute in the world market or world market এখিনি সময়ত বহুত ডিমান্ড আছিল জুটৰ which of the following characteristics make a braided river different from a meandering river of similar desires so braided আৰু meandering river or difference বিলাক মানে কোনকিটা স্টেটমেন্টেড দিয়ে যে wider and shallower হয় so braided river বিলাক wider and shallower হ'ব transports high sediment load হ'ব and erodes riverbanks rapidly okay তাৰ পিছতে আহিব আমাৰ 99 question so ইয়াতে খুদিছে যে কোনখন সত্ৰত ৰিলিজিয়াছ হেড সকলক ইলেক্ট কৰা হয় আৰু ইয়াতে হ'ব বৰপেটা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ সকলক ইলেক্ট কৰা হয় and last question as per the tripartite memorandum of settlement signed between government of India government of Assam with representatives of United Liberation Front of Assam Alpha in 29 December 2023 which of the following will not be set up in Assam মানে এটা মেমোৰেন্ডাম অফ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিছিলে সো তেখেত সকলে IIM মানে এস্টাবলিশ কৰিব স্কুল অফ প্ল্যানিং এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ এস্টাবলিশ কৰিব ইন্ডিয়ান IIS ইয়াৰ মানে ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিসাৰ্চ এস্টাবলিশ কৰিব কিন্তু তাতে আপোনাৰ IISC বিষয়ে উল্লেখ কৰা হোৱা নাই ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হোৱা নাই আৰু সেইটোৱে সুধিছে কোনটো সেটআপ কৰা নহব ওকে গটিকে হবনে নহব এটো কেনেকে সুধিছে আপোনালোকে এটো চাই লব গটিকে আমাৰ APSC 2016 ৰ পৰা 2023 লৈ মোৰ গটিখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰ কভাৰ হৈ গল গটিকে আপোনালোকে ট্ৰেন্ডিং টো নিশ্চয় বুজি পাইছে যে এটা ফ্যাকচুয়াল হৈ থকা নাই আৰু পেপাৰ বিলাক এটা সাংঘাতিক ধৰণে চেঞ্জ হৈছে আৰু এইবাৰ হয়তো আৰু চেঞ্জ হ'ব পাৰে চেঞ্জ মানে কি হ'ব হয়তো মানে বেছি ডেফটত ইন ডেফটত কোৱেশ্চন দিব গটিকে যিখিনি পঢ়িছে আপোনালোকে খৰচি মাৰি পঢ়িব যাতে
বহুত ভিতৰৰ পৰা আহিলেও কুৱেশ্যন বিলাক এটেম্প কৰিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে লাগিব মানে আপোনালোকৰ নলেজ আৰু নলেজটো আপোনালোকে এইকেইদিন বিশেষকৈ সদায় গেইন কৰি থাকিব কাৰণ চাওক লাষ্টৰ 15-20 ডেজ ইউ হেভ টু ৰিভাইজ অনলি ৰিভাইজ অ'কে গতিকে এইকেইদিন যদি নপঢ়ে কি ৰিভাইজ কৰিব শেষৰ ফালে সেইকাৰণে এইকেইটা দিন ছিংগল ডে প্ৰত্যেকটো দিনেই মানে বহুত এটা মানে ভ্যালুয়েবল দিন হয় ওকে সো যিমান পাৰে ইউটিলাইজ কৰক ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও